بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي
اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ومغفرتك وعنايتك آمين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan keizinan daripada Allah dapat kita bertemu pagi ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam siri kuliah Baitur Rahman. Okay? Lebih kurang kuliah Isyraq ni. Bukan kuliah subuh dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali macam biasa, tuan-tuan tekan button share. Tekan button share untuk sama-sama kita panggil lagi sahabat-sahabat kita yang belum masuk dalam majlis secara maya ini. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat bersama kita pagi ini, insya-Allah. Ya. Dan mana-mana tuan-tuan yang selalu bersama dalam siri kuliah kita tuan-tuan, tapi dia tak pernah komen. Boleh tak hari ni tolong komen nak tahu daripada mana tuan-tuan. Okey, tuan-tuan komen clear ataupun tidak. Kemudian komen lokasi supaya kita semua dapat tahu. Hari ni ada kawan-kawan daripada Jerantuk ke, daripada Temeloh ke, daripada Teluk Intang ke, daripada Rawang ke, daripada Dungu, Kemaman, Arau, Perlis. Mana lagi tuan-tuan sekalian? Apa nama Melimau, Melaka ke? Apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-manalah tuan-tuan yang sama dengan kita pagi ni. Okey. Losong, alhamdulillah. Muslim Ahmad, Muli Losong, wakanya Kembor ke. Safwan Badli, Cukai, Kemaman, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Tuan Omar Abdul Rahim, Titian Baru, line clear, alhamdulillah. Nazrin Zai, Semenyih ni ustaz, Allah, jauh. Alhamdulillah. Okay, Kak Mi is watching, Muhammad Roslan is watching, Cikgu Wan Azlina macam biasa, mentakap faham. Abang Bazi Aziz yang selalu ada dengan kita. Muar ni, alhamdulillah, orang Muar rupanya Abang Bazi Aziz. Dekat dengan rumah ayahanda saya di Melimau. Ya ustaz, beres Halim, beres. Tuan Fakhruddin, Paka, alhamdulillah. Kak Mi, Kemaman, Abang Mak Nizam, Wakah Mempelang ke tu? WM. Tuan Muhammad Roslan, siapa ni? Tuan Muhammad Roslan, Durian Burung, alhamdulillah. Tuan Hasim Ahmad, Tuan Abdullah Lutfi are watching. Mu'ani gong sekolah mengamal telipuk je Mu'ani, alhamdulillah. Dekat je Mu'ani, ingat Mu'ani orang Khulupo. Tu kata tu kena tulis tempat baru kita dapat berkenal-kenalan. Okey. Kalau jumpa saya di luar,
Kalau saya tak kenal tuan-tuan, minta maaf. Tapi kalau tuan-tuan kenal, tegur saya lah sekian-sekian yang bersama dalam live Ustaz, supaya kita dapat menaukkan silaturrahim. Okay? Itulah perintah nombor 1 Nabi setelah Nabi masuk di Madinah. Sampai saja daripada hijrah sampai di Madinah, antara pesanan Nabi, wasilil arham, tautkan silaturrahim. Okay? Kemaman, Abang Besi Karat Tuaran Sabah, alhamdulillah. Abang Mana Razak Bangor Donah, tu dia. Abang Zaidi kita Bangi pun ada. Kapur Raja Abang Zuraizi, Kak Noraini Kuantan, Teluk Paku, Teluk Paku, Tengku Ulfah, Kak Tengku Ulfah. Kak Safinah kita Kampung Baru, Skudai pun ada Abang Mak Sani. Siapa? Mak Cik Safinah. Baik. Kalau saya tak sempat baca semua, minta maaf. Tolong tekan button share. Tok jiring je dekat Engku Mariah. Wakamlah, alhamdulillah. Okay. Abang Mazlan Junuh Kertih, Abang Zahrul Marsan macam biasa, selalu ada. Alhamdulillah, sahabat berenang. Roy Genji Petai Bubuh dekat. Abang Kak Mak Uda kita, alhamdulillah. Afham Azilan, Allah, sahabat saya, Gom Badok. Apa khabar? Sihat ni. Okey, 77 mata mandang. Tolong tekan button share sebanyak-banyaknya untuk sama-sama kita mulakan bicara pagi kita pagi ni, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, minta maaf kerana tak sempat nak bersama seawal yang mungkin, kerana lepas subuh kita bersama dengan anak-anak dan isteri dulu. Lepas tu barulah kita bersama dengan tuan-tuan, insya-Allah. Tepuh abang asyik kita, alhamdulillah. Baik. Pagi ni tuan-tuan, marilah kita mendengar sepotong hadis Nabi SAW. Mari kita dengar sepotong hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Kak Latifah Omar, seorang taki. Abang Burhan, surga panjang. Orang Terengganu ramai ni. Kak Ayu Humairah, Sungkai, Perak. Ramai-ramai ni. Ramai yang tak pernah komen ni, alhamdulillah. Okay? Yang mana selalu jadi CCTV orang panggil. Dia dengar selalu tapi dia tak pernah komen. Bila jumpa di luar baru dia kata, saya selalu tengok Ustaz. Rupanya dia selalu bersama dengan kita. Jadi tolong komen-komen. Ajay, Abang Roslizam. Ajay, alhamdulillah orang Ajay. Mah. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bukit Kecil, Mak Uda, alhamdulillah. Adibu auladakum salasa khisal. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Okay? Nabi berpesan, ajarlah anak kamu. Nabi berpesan dengan kalimah, bukan alimu tapi adibu. Maknanya anak ni tuan-tuan mesti dididik dengan akhlak. Ya, bukan sekadar dengan ilmu. Sebab tu kita jangan, kalau anak nak pergi sekolah tuan-tuan, sekadar pesan belajar pandai-pandai tak cukup. Mesti pesan belajar pandai-pandai dan jadi orang yang baik. Kerana tuan-tuan, betapa ramai atas dunia orang-orang yang pandai tapi jahat. Ya. Maka Nabi ajar adibu. Nabi tak sebut alimu, adibu, adabkan. Jadikan akhlaknya baik. Ajarkan anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, hubbi nabiyikum, kasih pada nabi kamu. Kedai Buluh, alhamdulillah, Faizal Sulung. Abang Mak Fazil kita, Batu Bu, alhamdulillah, dekat-dekat belakang ni. Ya, ajar anak kamu 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, kasih pada nabi-nabi. Wa hubbi ahli baitihi, dan kasih serta kenal pada ahli keluarga Nabi SAW. Wa qiraatil Quran, dan juga baca Quran. Banyak lagi pesanan Nabi kepada kita mengenai anak-anak tuan-tuan. Ya, tapi ni hadis sebagai pembukaan lah. Kampung Tokku, alhamdulillah, Tuan Said. Ya, Ummu Arfan is watching. Terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni pembukaan kita pagi ni nak beritahu betapa Nabi menitik beratkan tentang pendidikan pada anak-anak. Kenapa tuan-tuan? Anak-anak kita semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selising Kak Rohyana, alhamdulillah. Abang Badrul Hisam, Bangor Pauh je dekat. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana anak-anak itu adalah anugerah
yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, menjadi fitrah bagi manusia. Kalau orang tu namanya manusia, maka Allah akan letak dalam hatinya rasa inginkan anak. Ya, Allah Taala sebut zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Allah Taala sebut, dihiasi hati-hati manusia, dijadikan kejadian asal fitrahnya. Memang tidak direka-reka, memang Allah buat begitu. Yang pertama tuan-tuan, yang lelaki nak pada perempuan, yang perempuan nak pada lelaki, iaitu ingin hidup berpasang-pasangan. Yang kedua, wal banin, bila dah berkahwin, dah berpasang-pasangan, akan lahir rasa nak anak. Ya, akan lahir rasa nak anak. Cuma di sana ada orang Allah Ta'ala izinkan dia ada anak. Ada orang Allah Ta'ala belum izinkan dia ada anak. Ada orang pula tuan-tuan Allah Ta'ala beri dia anak yang ramai. Ada orang anak dia seorang je. Ada orang 6 tahun tak dapat anak tuan-tuan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada 2 orang Nabi yang masyhur menunggu anak puluhan tahun. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Zakaria alaihi wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim tuan-tuan, ya, diuji oleh Allah. Kalau sebut bab ujian, tidak ada contoh lain. Contoh banyak, tapi bila Allah beri contoh dalam surah Baqarah, maka kita kena ambil contoh inilah yang paling baik. Ya, tuan-tuan balik surah Baqarah, bila sebut tentang ujian, maka Allah Ta'ala gazetkan yang paling baik untuk kamu ambil iktibar adalah ujian yang ditimpa pada Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim melalui ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wa idzi batala Ibrahim, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Allah Ta'ala kata apa? Saat kami menguji Ibrahim alaihissalam. Ya, saat kami menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, Kak Ummu Arfan, kali pertama, ahlan, selamat datang. Ya, yang mana kali pertama jemput like, follow page, mudah-mudahan dapat bersama dalam banyak perkara dah. Live kuliah saya, kadang-kadang saya buat live jualan di kedai saya. Tuan-tuan boleh sama-sama kita tahukan hubungan silatul arham, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan saat kami menguji Nabi Ibrahim dengan banyak ujian, fa'atammahun, semua siri ujian yang Allah uji Nabi Ibrahim, semua luluh tuan-tuan. Semua lulus. Tidak ada satu pun yang tidak lulus. Bahkan bukan saja lulus, mengeluh pun tidak. Sebab itulah Nabi Ibrahim, ulama kata maqamuhu maqamut taslim. Maqam taslim. Ya, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi Ibrahim dapat pangkat besar daripada Allah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim diberi pangkat Khalilullah. Apa makna Khalil? Orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kampung Tokku, kampung Padang, Jerantuk pada alhamdulillah. Selamat datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Kenapa dapat gelaran paku ni, pangkat agung daripada Allah. Allah beri pada Nabi Ibrahim, iaitulah pangkat Khalilullah, orang-orang yang paling dekat dan hampir dengan Allah. Kenapa? Kerana seluruh ujian luluh belaka, tanpa sebarang tuan-tuan mengeluh ataupun menyesali akan apa yang dilaluinya. Maka antara ujian Nabi Ibrahim bila menikah, anak lama tak dapat tuan-tuan. Dan tunggu berpuluh tahun. Maka Nabi Ibrahim buat apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim tak pernah mengeluh. Yang Nabi Ibrahim buat adalah Nabi Ibrahim menyerahkan diri pada Allah, berdoa tanpa henti. Apa doa Nabi Ibrahim? Tuan-tuan pagi ni boleh ambil doa ni, aman. Ya, Rabbi habli minas salihin. Pendek. Rabbi habli minas salihin. Pendek saja. Ya. Bangku Donah Syahrul Amru. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hazman Hasan. Allahu Rabbi. Apa nama kos kita? Kuh nombor 2 TFC.
Tuan-tuan sokong MU ke, sokong Chelsea ke, sokong Arsenal ke, lepe dok layang. Saya die hard fan Terengganu FC. Coach Tengku Hazman ada pagi ni bersama dengan kita. Jurulatih nombor 2 Terengganu FC. Cerah clear, alhamdulillah. Mak order, terima kasih. Basikal lapuk, jerantut, alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan yang mana saya tak sempat baca komen, minta maaf. Kak Safilah, Batu Buruk je, alhamdulillah. Dekat sekolah saya tu Batu Buruk. Saya anak didik Semazak Atas Batu Buruk, Sanawi. Lepeh dah layang. Jadi tuan-tuan sekalian, apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi ni tuan-tuan boleh ambil ni. Amalkan doa ni. Rabbi habli minas salihin. Okay? Rabbi habli minas salihin. Tuan-tuan sekalian. Ya. Kubang pasu clear, alhamdulillah. Steady coach. Tu kata coach kita steady. Allah Rabbi. Ali Ahmad Des. Allah Pak Yah kita. Waalaikumsalam, rindu. I miss you too Pak Yah. I miss you too Pak Yah. I miss you too. Umi waalaikumsalam. Baik. Kalau saya tak baca komen minta maaf kita sambung kuliah. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia sabar. Dia tidak pengeluh yang kecuali dia menyebut kalimah ini, Rabbi habli minas salihin. Jadi tuan-tuan boleh amal. Boleh amal. Waalaikumsalam Abang Mas Bomba Surah Haji Mamat. Alhamdulillah Abang Mas kita sihat Baca doa ni tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan dia kata, kan baca kan boleh anak pula Ustaz Doa ni 2. Tu. Ni saya pin. Allah Ustaz Azwan kita, sahabat saya Apa khabar Ustaz Azwan? Ni saya pin. Ni doa. Rabbi habli minas salihin. Ya? Ada tertinggal ya, tak apa. Rabbi habli minas salihin. Siapa ada? Ni. Terima kasih Kak Engku Mariah. Ni. Yang ni lebih tepat. Kak Engku Mariah tu betul dah. Ejaan ada kurang tepat sikit. Ni. Rabbi habli minas salihin. Mana kurang tepat betul tu? Huruf ya. Silap eja. Baik. Terima kasih Kak Engku dan juga Ustazah Siti Nur Aini. Ni bidadari saya dah ni. Jadi tuan-tuan sekalian, apa namanya? Boleh baca doa ni. Yang pertama, orang yang tak dapat anak, nak sangat anak ni fitrah baca doa ni. Yang kedua, saya ada anak ramai dah, tak kan baca kan tu biar anak pula. Jangan bimbang. Niat baca doa ni supaya anak kita jadi anak-anak yang soleh. Okey? Lepas tu kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 2 doa dalam lepas mayang. Kalau boleh jangan pernah tinggal lah. Yang pertama doa kedua ibu bapa kita. Yang kedua doa anak-anak kita dan isteri kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak kami, isteri kami penyejuk mata bagi kami. Itu nikmat tuan-tuan. Nikmat yang besar adalah antaranya keluarga bahagia. Tu nikmat besar. Ada orang rumah besar, hari-hari bergaduh dengan bini. Ada orang rumah besar, suami dia curang, mai orang perempuan. Ada orang rumah besar tuan-tuan, kaya, bini dia berzina dengan orang lelaki lain. Macam-macam lah ini tuan-tuan. Kakak. Cakap slow, okay? Habib, duduk dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam-macam Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala tunjuk hari ni tuan-tuan. Maka antara nikmat paling besar, kita dapat keluarga bahagia. Penat-penat balik kerja, tengok rupa muka anak, hilang penat. Itu nikmat tu. Penyejuk mata, qurrata a'yun. Penat-penat kerja, tengok muka isteri, hilang penat. Antara ciri-ciri isteri paling baik, dengar baik. Siapa dalam ni isteri, dengar baik-baik. Ataupun bakal isteri, dengar baik-baik tuan-tuan. Dengar baik-baik. Tuan-tuan. Dengar baik-baik tuan-tuan. Ciri isteri yang baik, antaranya boleh suami tengok dia tak buat apa. Tengok muka dia, bahagia. Tenang. Hilang letih. Kena usaha buat begitu. Ni suami yang tengah gembira, tengok muka dia sedih. Tu terbalik tuan-tuan. Kenapa? Lebek nyeng, dok bersolek, dia keluar rumah bersolek. Depan suami dok bersolek. Jadi tuan-tuan, kena jadi isteri yang baik,
yang bersolek untuk suami, yang bercantik-cantik untuk suami, bercakap lemah lembut dengan suami. Tuan-tuan, kejar ni untuk dapatkan syurga Allah melalui sifat taat dan juga berkhidmat untuk suami. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara doa yang kita kenal, doa Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Ataupun Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau payah nak ingat, ada satu lagu saya dengar baru ni. Kalau Ustaz Wang boleh, Ustaz Azwang kita suara sedap ni. Sama-sama dengan saya kumpulan nasyid di Mesir dulu, Al-Wadi. Ustaz Azwang kita ni. Tuan-tuan, ada satu lagu. Dia lagu asal lagu Harry Khalifah. Lalu ditukar lirik oleh Ustaz Said daripada Mesir. Sahabat kita juga daripada Mesir ni. Ditukar lirik lagu tu. Chorusnya Rabbana hablana min azwajina. Sedap tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube. Antaranya berbunyi begini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Kalau payah nak ingat, dengar lagu tu, insya-Allah boleh ingat. Jadi tuan-tuan, maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu anak dalam masa yang lama. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah ada di kalangan kita yang diberi rezeki anak. Bahkan ada orang anak ramai. Dapat anak ni suka tuan-tuan. Dapat anak dok suka tu pelik punya manusia. Ada seorang jemaah kuliah saya. Jemaah kuliah saya di mana tak boleh beritahu lah. Ni kisah benar. Tiada yang benar kecuali benar-benar belaka. Tiada yang tidak benar kecuali semuanya benar. Dia jemaah kuliah saya, dia orang muda lagi. Nikah 6 tahun. Dia nikah 6 tahun dah, tapi tak boleh anak. Dia dengar kuliah saya, ada satu kuliah saya, dia beramal doa ni. Dia beramal dengan penuh yakin. Rabbi habli minas salihin. Selalu dia baca. Akhir sekali beberapa bulan setelah itu, dia jumpa saya. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Saya kata, kenapa? Saya kata, buat apa? Saya beramal doa Ustaz ajar tu. Alhamdulillah, isteri saya dah mengandung 2 bulan. Alhamdulillah. Maka kita usaha, Allah Ta'ala beri. Jadi tuan-tuan, muka dan riak wajahnya suka. Muka dan wajahnya itu menggambarkan ekspresi kegembiraan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah fitrah yang Allah beri. Maka di sana tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah beri, maka kena syukurlah nikmat Allah. Maka kena jalankan perintah Allah. Allah bukan suruh sekadar kita menikah, bukan sekadar suruh beranak. Bukan Nabi kata, aku suka kamu beranak ramai. Bukan sekadar itu. Maka di sana ada tanggungjawab untuk mendidik anak-anak tuan-tuan. Ada tanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Bukan sekadar beranak. Ada orang dia beranak, lalu dia lupa tanggungjawab sebagai ibu bapa tuan-tuan. Maka antara hadis yang masyhur, Nabi kata, muru auladakum bis salati wahum sab'ah wadribuhunna wahum 10. Hendaklah kamu mula mengajar anakmu sembahyang umurnya 7 tahun. Bila dah masuk 10 tahun, dah mula kena rotan. Nampak? Faham tu? Kakak? Dah mula kena rotan. Kenapa? Ini diajar oleh Nabi SAW. 7 tahun mula ajar. Anak kita tak berdosa. Kalau dia semayang, pahala dapat pada kita. Kalau dia tak semayang, dia tak berdosa. Kerana dia belum balik. Dia belum sampai umur. Belum mukallaf. Tapi tanggungjawab menyuruh itu kita. Kalau kita tak suruh, kita berdosa tuan-tuan. 7 tahun mula.
Kalau nak mula lebih awal lagi bagus, tapi Nabi letak 7 tahun. Maka qiyah segala perkara lain. Tutup aurat, puasa, apa saja perintah agama, qiyahlah tuan-tuan, 7 tahun mesti mula ajar. Ya. Kemudian naik umur 10 tahun, wadribuhunna. Nabi kata mesti pukul. Pukul yang lagu mana ustaz? Ulama sebut darbatun litta'dib. Ya, darbatun litta'dib, pukul untuk mendidik, bukan pukul bukan pukul mendera. Hari ni tuan-tuan, Allahu Rabbi, kemarin kita dengar berita yang menyedihkan. Adik Amir nak. Adik Amir tuan-tuan, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan dah, pasti adik Amir dalam syurga insya-Allah. Bila kita tengok komen ramai yang doa mudah-mudahan adik Amir dalam syurga, bukan mudah-mudahan dah, pasti dalam syurga. Berapa umur adik Amir? 7 tahun. 7 tahun belum balik. 7 tahun belum balik. Bila belum balik, kanak-kanak yang belum balik, tuan-tuan dengar baik-baik mereka itu ahlul fitrah. Mereka apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan tolong komen tuan-tuan. Tolong komen sikit nota, kanak-kanak yang belum balik, mereka itu ahlul fitrah. Ahli fitrah. Apa makna ahlul fitrah? Mereka masih lagi duduk dalam fitrah asal manusia, iaitulah Islam. Tuan-tuan, dia anak orang Islam ke? Dia anak orang kafir ke? Dia anak apek Cina Buddha ke? Dia anak orang Yahudi ke? Kalau dia belum balik, maka dia ahlul fitrah. Sebab tu tuan-tuan, kalau jumpa anak orang kafir, tuan-tuan pergi ke kedai basikal, nak baiki basikal, kedai motor, nak baiki motor, kedai apek Cina yang Buddha. Tiba-tiba tuan-tuan tengok anak dia berlari, tuan-tuan kata, budak kafir, tak boleh. Budak tu belum kafir. Mereka ahlul fitrah. Kecuali setelah sampai umur, barulah diikut agama mak ayah mereka. Jadi tuan-tuan, adik Amir salah seorang ahlul fitrah. Sebab tu kanak-kanak yang belum balik, kalau dia mati, kita dah berdoa pada dia. Allahumma gfir lahu, dak. Kita dah doa pada dia. Kita doa pada kedua ibu bapanya. Ya. Tuan-tuan, kita dah doa pada budak yang mati kecil sebelum balik, kita dah baca pada Allahumma gfir lahu warhamhu. Tidak. Kita minta doa pada mak ayah dia. Kerana dia tak perlu didoa, dia ahli syurga. Ya. Pernah viral ceramah saya, dia apa nama, di Indonesia. Ya, tandanya tuan-tuan masuk dalam messenger. Tanda viral tu maknanya masuk dalam messenger, mesej yang banyak. Ya. Soalan yang berbunyi logat Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa benar Pak Ustaz? Itu logat orang Indonesia, bukan logat orang mana, logat orang Indonesia. Tuan-tuan, banyak ni tanya. Benar ke Ustaz kata anak istimewa itu ahli syurga? Mana dalilnya? Dia tanya mana dalil. Tuan-tuan, kita kena faham, bukan semua perkara ada dalil nas dalam Quran secara mantuk. Ya, secara disebut secara jelas. Tapi kita kadang-kadang kena faham kaedah. Kena faham kaedah. Macam ni kaedahnya. Orang-orang yang mukallaf 4 syarat. Dengar baik-baik. Orang yang mukallaf ada 4 syarat. Kalau dia cukup 4 syarat ni, maka dia mukallaf. Apa makna mukallaf? Dia tanggung taklif. Taklif apa yang ditanggung? Apa nama? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Dia tanggung 5 ni. Kalau dia tak cukup ciri mukallaf, dia tak tanggung 5 ni. Dia tak tanggung 5 ni. Maka bila dia tak tanggung 5 ni, dia tak tanggung dosa, tak tanggung pahala. Maka bila mati, tempatnya dalam syurga. Itu orang yang tidak mukallaf. Baik, apa ciri mukallaf 5? Tulis nota ni. Apakah ciri-ciri mukallaf 5? Yang pertama, tuan-tuan, apa nama? Aqil. Ya. Aqil, berakal. Yang kedua, buluh, sampai umur. Yang ketiga, balik, buluh, balik sampai umur. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri mukallaf berapa? Saya pula lupa. 4. Akil, balik, salimul hawas, bulughud dakwah. 4, tuan-tuan. Tulis nota ni. Ciri mukallaf ada 4. Siapa ada 4 ni, dia mukallaf. Kita pergi satu-satu, step by step tuan-tuan. Nak bagi faham ni. Siapa yang ada 4 ni, dia mukallaf. Ya. Yang pertama tuan-tuan,
Akil, berakal. Kita berakal tak? Berakal, Ustaz. Tidak gila, tidak ada sindrom Down, tidak autism, kita sempurna akal. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, balik sampai umur. Sampai umur tak lagi kita, sampai dah. Yang ketiga, salimul hawas, sempurna panca indera. Mata nampak, telinga dengar. Ya, kita ada, Ustaz. Ya, ada. Yang keempat, bulughud dakwah, sampainya, tuan-tuan, sampainya dakwah, maka sampai. Maka 4 ciri kita ada, maka kita mukallaf. Boleh Pak? Ha? Itu syarat-syarat lain. Ni syarat mukallaf 4. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita apabila hilang salah satu, maka kita tidak digelar mukallaf. Ya. Hilang salah satu, maka kita tidak digelar mukallaf, tuan-tuan sekalian. Contoh, anak kita yang masih belum baligh. Anak kita yang masih belum baligh. Adakah mereka itu mukallaf? Anak kita yang belum baligh, adakah mereka itu mukallaf? Tuan-tuan? Ha? Mukallaf tak? Tak mukallaf. Maka dia tidak menanggung dosa dan pahala. Sebab tu dia panggil ahlul fitrah. Ambil amal. Ambil amal. Maka sebab tu anak kita tidak mukallaf. Mereka tidak menanggung dosa pahala. Mati syurga tu, tuan-tuan. Begitu juga anak-anak istimewa. Sebagaimana orang-orang Indonesia yang masuk dalam PM saya, personal message saya, dia tanya, benar ke Ustaz, anak istimewa, sindrom Down, autism itu ahli syurga? Saya kata ya. Mana dalil? Ni kaedah ni kena faham. Kerana mereka akal tidak sempurna, maka mereka tidak menanggung mukallaf. Mereka tak ada pahala, tak ada dosa. Sebab apa dia tak perlu pahala? Dia tak perlu pahala sebab dia ahli syurga dah. Faham tak? Faham tak, tuan-tuan? Orang Thailand masuk Malaysia kena ada pasport. Orang Malaysia kena ada tak pasport duduk Malaysia? Cuba jawab. Orang Malaysia duduk di Malaysia kena ada pasport tak? Tak ayah dah, dia orang Malaysia dah. Maka anak kecil, dia anak kecil ataupun orang yang tidak berakal, orang yang tidak sempurna akal, dia tak ada dosa pahala. Dia buat baik, dia tak dapat pahala. Dia buat jahat, dia tak ada dosa. Kenapa? Dia dah memang ahli syurga. Allah datang, dia singgah atas dunia saja. Faham tak kakak? Itu Abah Iman. Itu Abah Iman. Saya ada anak seorang, tuan-tuan, nombor 2, autism. Dia tidak ada apa? Dia tidak ada kesempurnaan akal. Maka mereka bukan mukallaf. Sebab tu Abah Iman, Allah datangkan dalam keluarga kita, singgah. Abah Iman adalah ahli syurga. Esok Abah Iman akan terik kakak, terik Umi, terik Abi masuk syurga. Faham tak? Terik Habib. Faham tak? Sebab tu Habib, kakak kena buat baik pada Abah Iman. Faham tak? Faham? Faham ke tak? Jawab faham ke tak? Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, itu kepahaman yang kita kena tahu. Maka anak kecil, tuan-tuan, Allah, adik Amir 7 tahun. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Maka matinya syurga lah tempat dia. Yang kita sedih, tuan-tuan, matinya didera. Saya pun belum menunggu siasatan. Menunggu siasatan. Kita tak boleh cakap lebih kerana kita tak tahu lagi perkara sebenar. Tunggu siasatan. Tapi tuan-tuan, yang boleh kita kata, jangan khianati amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bab tadi, balik hadis tadi, Nabi kata, wadribuhunna wa hum 10. 7 tahun kena ajar anak kamu semayang. Qiyah kena ajar semua perkara dalam agama. Wadribuhunna wa hum 10. Dan pukullah mereka saat mereka umur 10 tahun. Kalau suruh semayang, tak semayang, pukul. Baik, pukul yang macam mana? Pukul yang macam mana, tuan-tuan? Darbatul litta'dib, pukul mendidik. Bukan pukul litta'zib, bukan pukul mendera. Nabi larang, tuan-tuan. Bahkan ulama ajar tak boleh ni. Pukul dengan tangan atas muka, tampar tak kena. Tampar muka dengan kuatnya pada bini, anak tampar, siapa lekat tangan ni muka. Tak boleh. Pukul ada cara. Pukul untuk mendidik.
Nyetang batang balok kata anak patah riung anak tak boleh. Itu ayah ibu yang zalim. Tuan-tuan, kita kena jadi mak ayah yang adil kepada anak-anak tuan-tuan sekalian semampu kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi syaratkan antara tanggungjawab kita, yarhamukallah, mesti didik dengan agama Allah. Itu tanda sayang. Itu tanda sayang kepada anak-anak. Tanda sayang pada anak-anak, tuan-tuan, bukan sekadar beri dia makan, bukan sekadar bagi dia minum. Kalau bagi makan, bagi minum, perumpamaan saya minta maaf, kalau kasar sikit. Kalau sekadar bagi makan, bagi minum, lembu, kambing juga beri makan pada anaknya. Burung kadang-kadang lebih pandai cari makan pada anaknya berbanding kita. Burung kadang-kadang lebih rajin daripada kita cari rezeki. Maka apa beza kita dengan haiwan? Kalau sekadar cari makan dan minum untuk anak, tak ada beza. Maafkan saya kalau perumpamaan ini kasar. Muhammad Zamri Saleh, subhanallah, pelumba basikal Terengganu TSG kita, Abang Zamri Saleh kita ada bersama kita pagi ni. Ahlan wa sahlan. Abang K. Anwar pakai rotan boleh ke Ustaz? Boleh. Rotan memang Nabi suruh pukul menggunakan alat yang tidak menyakitkan untuk mendidik saja. Sakit sikit tu biasa. Yang tak boleh ni dera sampai mencederakan dia, mencacakkan dia terus, tuan-tuan. Apatah lagi sampai mati anak tu, la haula wala quwata illa billah. Sedih kita dengar, tuan-tuan, kisah adik Amir. Alhamdulillah Ustaz, beres champ. Ada masa kita kayuh sekali insya-Allah. Abang Zamri Saleh kita. Jadi tuan-tuan, siapa orang Terengganu, saya selit iklan sikit lah. Yang rasa nak minum kopi sedap, kopi meseng, kek cheese yang sedap, boleh pergi ke kafe ZS Zamri Saleh. Tepi surau apa nama saya lupa dah, di Pasir Panjang ni, Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Pasir Panjang ya? Pasir Panjang tak? Pasir Panjang jalan nak pergi dah belum bila. Pasir Panjang, boleh singgah insya-Allah. Tu iklan lah. Lepas PKP boleh pakak 1,000 kedah Tuan Zamri Saleh kita. Kemas cem, tu kata. Boleh. Jadi saya suka pergi ke sana. Kita minum macchiato ke menapa nama. Macchiato ke menapa. Tuan-tuan sekalian, boleh pakak pergi. Itu iklan sampingan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, maka Nabi ajar mesti didik dengan cara paling baik. Jangan jadi mak ayah yang zalim. Antara ciri-ciri mak ayah zalim, dengar baik. Dengar baik, saya nak bagi contoh. Antara ciri-ciri mak ayah yang zalim. Zalim apa makna? Jangan kita faham zalim ni sekadar pukul dan bunuh anak. Macam yang berlaku pada adik Amir kita, Allahu Rabbi. Zalim juga tuan-tuan. Zalim ni maknanya tuan-tuan, tepi surau purba. Betul, tepi surau purba. Kedah cem kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Zalim apa makna, kita kena faham dulu. Apa makna zalim? Zalim, wada'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Itu zalim. Tulis orang nota ni. Okey? Lawang zalim, adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu kena pada tempat. Lawang bagi adil, zalim. Zalim meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Zalim pada anak ni tuan-tuan, bukan sekadar kita bunuh dia. Tak nanti bunuh. Juga zalim pada anak, tak beri dia pelajaran agama. Sehingga contoh anak perempuan kita sampai ketua tak semayang. Bila tanya sebab apa? Sebab hek rupanya. Bukan hek, istihadah rupanya. Orang istihadah kena semayang. Itu mak ayah yang zalim. Contoh lah tu. Anak kita tak pandai mengaji, tuan-tuan. Kelas muzik kita tak salah pun. Belajarlah nak belajar muzik pun. Saya pun pandai juga uduh-uduh main drum. Bukan salah. Tapi tuan-tuan, kelas mengaji tak tahu. Kelas agama tak tahu, tuan-tuan. Kelas muzik sanggup bayar 1,000 yuran. Kelas agama, tuan-tuan rahmati Allah, RM50 pun dia berkira. Dia nak ajar belajar, nak hantar anak belajar mengaji dengan guru Quran. Dia berkira. Allahu Rabbi, tuan-tuan.
Berapa yuran ni? Ustazah kata RM50 sudahlah. Dia kata mahalnya. Mahal. Jual agama terus diberi pada ustazah tu. Padahal ustazah manusia, makan nasi bukan makan daun. Ustazah pun makan nasi. Ustazah tak makan daun. Ustazah tak makan pasir, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dia berkira buat agama. Kalau yuran tuition biologi, kimia dia sanggup bayar 200. Bagus. Itu sifat yang bagus. Berkorban untuk anak. Tiba-tiba anak nak kenal Allah, nak belajar agama, dia tak mau keluar duit. Kenapa? Dia kata tidak ada apa-apa kepentingan belajar agama. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi tuan-tuan, ini juga ciri mak ayah yang zalim. Lagi apa lagi contoh? Ulama kata juga ciri-ciri mak ayah yang zalim, merampas hak anak-anak. Merampas hak anak-anak. Apa contoh hak anak-anak, tuan-tuan? Bukan sekadar duit raya dia kita rembak, tu zalim dah tu. Kita pinjang lain. Pinjang kerana tak ada duit sangat, pinjang esok mau ganti. Tu bab lain. Juga dipanggil zalim pada anak-anak, tuan-tuan. Contoh yang comel, contoh yang hampir dengan kita hari ni. Contoh banyak, saya beri salah satu lah. Contohnya, kita mengambil masa bermain anak-anak. Itu ulama kata zalim. Ya, anak-anak, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sifat anak-anak ni bermain. Sifat budak-budak Allah Ta'ala buat suka bermain. Bukan budak-budak, orang tua pun main juga. Tapi biasanya budak-budak, dia bangun tidur, dia fikir apa, tuan-tuan? Ada tak anak kita umur 2 tahun, tuan-tuan? Ada tak? Pernah tak berlaku? Kalau pernah berlaku, beritahu. Umur dia 2 tahun. Umur dia 5 tahun. Anak kita contohnya umur 5 tahun. Kita tengok dia duduk menengung tepi tikar. Menengung. Orang Terengganu kata menengung. Orang Kuala Lumpur panggil termenung. Termenung. Termenung ku sendiri. Termenung, tuan-tuan sekalian. Jadi orang Terengganu kata menengung. Kita tengok anak kita 5 tahun, dia menengung tepi tikar. Kita kata, abang, buat apa tu termenung tu? Dia kata, Allah, rusing lah. Sebab gerang tanah tak siap lagi lah. Ada tak agak-agak? Ada tak anak kita mikir buat gerang tanah? Kita tengok anak kita umur 6 tahun termenung. Kita kata, buat apa? Dia kata, tanah ayah tu tak tamu lagi. Ada tak dia mikir buat tu, tuan-tuan? Ada ke dia mikir bak gerang tanah? Tanah ayah tak tambung lagi. Ada tak dia fikir bak tu, tuan-tuan? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Anak kita dia bangun tidur, sampai tidur. Dia fikir apa? Bangun, main. Lepas tu, tidur. Bangun, main. Lepas tu, tidur. Itulah hakikat yang Allah Ta'ala buat pada anak-anak. Itulah hakikat yang Allah Ta'ala buat pada anak-anak, tuan-tuan. Tak boleh lagi. Memang Allah buat begitu, fitrah. Maka ayah dan ibu kena faham, tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan, antara ciri mak ayah yang zalim juga merampas waktu bermain anak-anak. Rupanya begitu. Dia ada waktu main. Petang dia nak main bola, dia nak main guli. Tapi hari ni tak ada dah berasa dah. Banyak main tablet je. Jadi tuan-tuan, walau kita semangat nak suruh dia belajar, jangan pula rampas waktu bermainnya. Juga mak ayah yang zalim, juga dia biar mak dia apa? Anak dia apa? Anak dia main je tak belajar. Zalim juga. Tuan-tuan sekalian, apa nama dia biar main je tak belajar, main je tak sembahyang. Zalim juga. Kena imbang. Boleh faham tak ni? Jadi saya beri contoh hari ni lah tentang sifat adil seorang ibu ataupun seorang ayah terhadap anak-anaknya. Maka tuan-tuan, main belaga waktu zaman kita je Abang Anwar, belaga waktu zaman kita. Budak-budak ni tak kenal waktu. Ni bekok sini. Bekok merah sini, belawang waktu, belawang waktu. Letak waktu dua utir, siapa pecah dia menang. Allah, teringat Abang Ki buat pergi sebut. Teringat terus memori zaman kecil-kecil. Jadi tuan-tuan sekalian, budak-budak ni tak kenal dah. Tak kenal. Tapi hakikatnya dia ada waktu bermainnya, maka jangan ganggu. Baik, saya nak sebut didikan Nabi SAW, peringkat-peringkat didikan Nabi SAW kepada anak-anak.
Mari kita dengar tuan-tuan sekalian. Mari kita dengar peringkat-peringkat yang disebut oleh para alim ulama, yang diajar oleh Nabi ataupun yang diajar oleh Islam apabila mendidik anak-anak tuan-tuan sekalian. Yang pertama tuan-tuan, siapa yang masih bersama dengan saya, 250 yang bersama saya pagi ni, ada tak dalam ni yang baru first time masuk? Ada tak yang tak pernah komen? Dia jadi CCTV je. Ni saya nak habis dah ni. Ni wahlah ni, nak wah menutup dah. Ada beberapa step ajar anak-anak, saya nak sebut tuan-tuan. Tuan-tuan pakat komen. Yang belum komen, yang dah komen tak apa. Yang belum komen, komen lokasi, lepas tu clear ataupun tidak. Komen lokasi, lepas tu komen clear ataupun tidak. Baik. Tahap pertama, ni tulis nota atau tulislah di mana-mana pun, ataupun tulis semak dalam kepala otak kita. Mak order Ahmad tulis nota, alhamdulillah. Tu mak order tulis nota, beberapa lah yang sempat saya sebut pagi ni. Hafizul Hamid ada ni, alhamdulillah. Belawang pelaga waktu. Saya ustaz clear, alhamdulillah. Baik. Komen lokasi clear ataupun tidak. Mewah cokok bau rumah. Tu kata zaman kita ni. Zaman kita tuan-tuan. Kajang pun ada, alhamdulillah. Hari ni Shah Alam pun ada, alhamdulillah. Baik. Untuk penutup hari ni tuan-tuan, Kuantan pun ada Abang Helmi, alhamdulillah. Kuala Lipih pun ada. Pak Telang ada, alhamdulillah. Beberapa step mendidik anak-anak kita dengar dengan penuh rasa tawaduk. Ego kita rendahkan tuan-tuan. Mari sama-sama kita dengar. Losong ada, Gobadok ada, ramai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta maaf yang tak sempat baca komen. Baik. Yang pertama, umur anak 0 hingga 6 tahun. Tulis ni. Umur anak kita 0 hingga 6 tahun. Ini step-step mendidik anak. Ni ulama ajar tuan-tuan. Umur anak kita daripada umur 0, maknanya daripada tak ada, daripada baby lah. Daripada baby, berapa bulan tu? Sebulan, 2 bulan. Sampai 6 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, dari Pulau Sekati, 9 tahun dah tak ada rezeki anak. Ustaz tolong doakan berita Abang Janggut Asriza. InsyaAllah. Abang Janggut Asriza, orang hebat, Allah sayang, Allah uji. Jangan lupa amalkan doa yang saya pin. Doa yang saya pin ni. Doa Nabi Ibrahim. Jangan lupa, amalkan selalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rezeki anak, insyaAllah. Rabbi habli minas salihin. Baik, tuan-tuan. Umur daripada baby sampai 6 tahun. Masa ni Nabi ajar supaya kita manjakan dia. Beri kasih sayang. Beri apa saja yang dia nak. Dengar ni. Daripada baby sampai 6 tahun. Nabi ajar apa dia? Beri apa yang dia nak. Manjakan dia. Dengan batas tertentu. Sebab apa? Tahap umur ni dia tak mau lebih tuan-tuan. Dia nak makan, dia nak tidur, dia nak main. Betul tak? Maka anak kita menangis, yang baby tu menangis, kita marah. Awak mana? Awak baby tu dia menangis, kita pun belai-belai. Mu ni menangis umur, tak ada kerja lain lah. Dia baby, memang dia menangis. Dia tak pandai bercakap, dia menangis ya tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulama ajar, bahkan Nabi ajar, baby sampai 6 tahun, manjakan dia, beri apa yang dia nak. Kerana baby sampai 6 tahun, dia tak pernah minta tanah sebidang. Dia tak minta rumah. Dia tak pernah minta basikal argon. Basikal lapie. Dia tak minta tuan-tuan. 0 tahun. Baby sampai 6 tahun. Dia nak minta kasut Adidas. Dia tak minta. Dia menangis 2 tuan-tuan. Kalau baby lah, dia menangis 2. Dia nak tidur, dia lapar. Dia lapar, dia nak tidur. Dia nak tidur, dia lapar. Ataupun dia sakit perut. Itu ya. Sebab tu tuan-tuan, dalam satu kisah tuan-tuan, Nabi SAW, bila hari Jumaat, Nabi sembahyang Jumaat, tiba-tiba Nabi dengar ada suara budak menangis. Bila Nabi dengar suara budak menangis, Nabi ringkaskan bacaan. Ini kena faham, ni ilmu agama ni, kena faham. Ada orang dia jadi imam, dia baca panjang, tak kira waktu, tak tepat. Itu jahil. Orang yang pandai, orang yang alim, yang reti agama, dia akan beramal dengan agama, dengan keadaan sesuai dengan masa. Maka Nabi ada masa Nabi baca panjang, ada masa Nabi baca pendek. Antaranya bila Nabi semayang dengan orang.
Bila Nabi semayang seorang, Nabi baca panjang. Pernah Nabi baca satu Quran bila Nabi semayang seorang. Tapi bila Nabi semayang dengan orang ramai, Nabi kata, iza sallaitum ma'an nas falyukhaffif, kata Nabi. Bila kamu sembahyang bersama manusia yang ramai, ringankan, jangan berat sangat. Ni semayang maghrib, tang surah Baqarah tu imam. Nunginyo Haji Mak belakang. Haji Mak dah lah gauk. Nunginyo terus, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi bila dengar ada budak menangis, Nabi pun tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sandakan sabah clear, alhamdulillah bayadi. Semoga Allah, Haji Hamzah kita, Timbalan Menteri ada bersama kita pagi ni tuan-tuan. Timbalan Menteri Mosti, YB Haji Hamzah ada bersama kita pagi ni. Ahlan wa sahlan YB. Mudah-mudahan YB sihat sejahtera. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kat mana dah tadi? Kat mana? Kat mana Yasin? Kat mana? Yasin suka Yasin. Suka Yasin. Kat mana dah Yasin? Kat mana tadi? Saya lupa dah. Nunginyo. Saya ingat. Nunginyo. Tuan-tuan rahmati Allah, kat mana? Nunginyo pun dah ingat. Kat mana dah? Kacau aku. Nak suruh berhenti. Kau pun dah ni. Manjakan anak 0 hingga 6 tahun, mesti manjakan. Maka Nabi, tuan-tuan, Nabi semayang Jumaat, Nabi pendekkan bacaan. Kenapa? Mendengar ada budak menangis. Di sini nak khabar, dalam sembahyang pun Allah ajar, Nabi ajar, hablum minallah, hablum minan nas. Dalam sembahyang pun. Dalam sembahyang pun. Apatah lagi luar sembahyang. Dalam sembahyang pun Allah ajar, Nabi ajar, hablum minallah wa hablum minan nas. Nabi dengar budak menangis, Nabi ringkaskan bacaan. Mana? Meraihkan maslahat manusia. Kerana Nabi tahu, kita pun tahu, budak bila menangis, dia lapar, atau dia sakit, atau dia nak tidur. Dan kedua, bila dia menangis, terganggu mak dia. Yang ketiga, bila dia menangis, terganggu jemaah. Nabi ringkaskan sembahyang. Kan comel Islam, sesuai dengan keadaan. Nampak tak tuan-tuan? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu Nabi ajar maghrib baca pendek. Nabi baca maghrib jadi imam. Nabi baca apa? Kuliah rakaat pertama, kul huwallahu rakaat kedua. Hadis sahih Muslim. Isyak sederhana, subuh Nabi baca panjang. Zuhur sederhana, asar sederhana. Ni kita kena faham. Maka Nabi nak ajar last sembahyang pun Nabi raih seorang budak. Jadi umur baby sehingga 6 tahun, manjakan dia. Dia nak apa bagi setakat yang kita boleh. Anak kita 5 tahun. Daddy, nak Ultraman. Dia tengok balon Ultraman. Dia nak. Bagilah tuan-tuan. Kalau ada duit bagi. Buat 3 ya, bagilah. Dia siap ceramah ke anak dia. Dia kata, awak tahu tak sesungguhnya Ultraman tu tidak wujud, wahai anakku. Dia ceramah ke anak dia. Dia tuan-tuan sekalian. Dia nak patung Ultraman. Dia nak balon bagi. Setakat yang kita mampu bagi. Ini cara didik Nabi ajar 0 hingga 6 tahun. Dia nak apa bagi. Kerana dia nak minta lebih tuan-tuan. Dia nak main, dia nak tidur, dia nak apa? Dia nak makan, ataupun dia sakit. Itu saja dia menangis tuan-tuan. Comel didikan Nabi. Maka umur baby sehingga 6 tahun jangan diajar pukul. Jangan diajar tampar. Tuan-tuan. Ni bukan saya pukul, dera sampai mati anak. La haula wala quwata illa billah. Saya tak boleh dengar, tak boleh ingat cerita adik Amir. Nak menangis tuan-tuan. Allahu Rabbi. Adik Amir kita sudah dalam syurga insya-Allah. Mudah-mudahan yang menzalimi adik Amir dihukum dengan setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tu setih pertama. 0 6 tahun manjakan anak setih ni. Abang Anahwang Mujahid. Setih ingat basikal tu. Sebut setih ingat basikal tu. Li tua di Langkawi. Setih pertama, setih kedua dah. Baik. Step yang pertama, manjakan, berikan mereka apa yang mereka nak. Apa yang mereka nak semampu yang kita adalah. Baik, sekadar itu. Yang kedua, 7 hingga 14. Step yang kedua, 7 hingga 14 tahun. 7 hingga 14 tahun. Tempoh ini kata ulama' mesti mula menanamkan disiplin. Nabi ajar tadi 7 tahun kan? Mula ajar semayang, ajar tutup aurat. Allahu Rabbi. Bila berlaku masalah disiplin anak-anak tuan-tuan. Saya tanya kawan-kawan saya guru disiplin. Biasanya yang akan ditanya, tuan-tuan, biasanya tuan-tuan,
sembahyang ke tidak. Itu asasnya. Memang betul tu. Bila ditanya pada anak-anak ni, tak semayang. Bila ditanya, apa tak semayang? Jawapan yang paling meruntun jiwa, paling memeranjakkan kita tuan-tuan, anak-anak ni kata, nak semayang macam mana ustaz? Mak saya, ayah saya pun tak semayang. Allahu Rabbi tuan-tuan. Apa lagi kita nak kata? Maka didikan paling baik tuan-tuan, tempoh ini, dengar baik-baik. Tempoh ini 7 hingga 14 mesti tanamkan disiplin. Nabi dah suruh ajar semayang, ajar. Dia tak semayang, dia tak berdosa. Kerana dia belum balik. Kita yang tak suruh, kita berdosa. Kita suruh dah, dia semayang olok-olok, dia semayang, dia menusuk dalam bilik, dia berlakon semayang, duduk tahiyat akhir selalu. Itu dia punya pasal lah, budak-budak macam-macam perangai. Kita pun dulu gitu juga. Tapi bila kita suruh, selesai. Yang masalah, kita tak pernah suruh, kita tanggung dosa tuan-tuan. Maka tuan-tuan, saya nak sebut satu perkara. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Pengajaran secara tauladan. Amat kat Umi. Pengajaran secara tauladan lebih beri kesan berbanding sekadar dengan mulut. Mak kata mengajilah. Mak tak mengaji, mak tengok drama. Maka kurang beri kesan. Tapi kalau mak mengaji sok mak, anak tengok lebih beri kesan. Ayah suruh anak tutup aurat, ayah tak tutup aurat. Maka tuan-tuan, ini yang kita kena muhasabah diri. Maka tuan-tuan, pengajaran yang lebih berkesan adalah pengajaran melalui tauladan. Sebab tu jarang-jarang kalau kotor kaki masjid, jarang-jarang kena semayang juga di rumah, iaitu semayang sunat. Bahkan ada ibadat tak boleh tunjuk jadi riak, tapi ada ibadat kena tunjuk depan anak-anak. Semayang depan anak-anak, tunjuk. Bukan kerana riak, kerana untuk mendidik. Anak kecil kita tengok, Abi buat apa semayang, sok ni buat apa ni, turun naik. Dia tengok kita ibu turun naik, akhir sekali dia akan lekat. Pengajaran gurunya berapa peratus saja, pengaruh rakannya berapa peratus saja, yang paling lekat dalam hati anak adalah pengajaran ayah dan ibunya. Boleh faham tuan-tuan? Itu step yang kedua. Mesti tanam disiplin. Bila naik umur 10, Nabi dah ajar, mula kena rotan. Rotan li takdib, rotan mengajar. Bukan rotan mendera macam yang berlaku pada adik Amir lah. Bukan dera bunuh tu, wala'ayazubillah. Jangan buat jahat jangan zalim pada anak-anak tuan-tuan. Kena tanamkan disiplin. 7 sampai 14 mesti mula menanamkan disiplin. Masa ni dah boleh marah. Masa ni dah boleh mula rotan. Bermula 10 tahun Nabi kata, masa ni dah boleh. Ataupun rotan tu gantung saja. Tak apa, tak rotan pun gantung. Tak semayang dapat rotan. Habis rotan apa. Saya teringat dulu tuan-tuan. Saya ni Allah. Bola Allah minat gila. Cita-cita dulu nak jadi pemain bola. Cita-cita tu. Nak jadi ustaz yang main bola. Maknanya hari kuliah. Hari perlawanan bola, pergi lawan bola. Tu cita-cita dululah zaman kecil. Akhir sekali Allah Ta'ala izin saya jadi ustaz je, hudu-hudu ustaz tak pandai mana. Main bola, tak boleh. Kenapa tak layak bawa wakil sekolah tuan-tuan. Pernah wakil semazar dengan imtiah saja. Dulu nak jadi pemain bola. Aku nak jadi ustaz yang player bola. Nak jadi player bola Terengganu. Saya minat sangat tuan-tuan. Allah minat sangat bola. Dulu tuan-tuan Allah, dalam buku tepek tu gambar. Tepek gambar Mazuki Yusof, gambar Badu Isyang, gambar Makna Deruh, gambar Zuhari Syam Awang, gambar apa nama tuan-tuan Anwar Yusuf. Alhamdulillah hari ni Allah Ta'ala dah izin saya jadi player bola, tapi Allah izin saya bermain dengan mereka lah hari ni. Alhamdulillah Allah beri main dengan mereka. Allah beri hari ni main uduh-uduh dengan mereka lah. Minat sangat bola. Minat tuan-tuan. Hari-hari saya akan beli surat khabar. Surat khabar mesti beli. Dulu ayah saya Tuan Guru Haji Abdul Rahman, dia tak pasang TV rumah. TV dia tak beli. Dia tak bagi kita tengok benda yang mengarut. Ni didikan ayah kita lah. Tak wajib semua ikut. Tapi satu hari, dia beli TV. Satu hari dia beli TV tuan-tuan. Bila ayah saya beli TV? Masa tahun 2002. Piala Dunia Jepun dan Korea. Piala Dunia Jepun dan Korea. Jepun Korea maksudnya. Jepun Korea. Rupanya ayah saya nak tengok juga. Patutlah minat bola. Ayah saya minat bola. Turun ke saya. Hari ni nampak anak saya pun minat juga bola. Tuan-tuan. Dulu tuan-tuan. Oleh kerana TV tak ada.
Tiap-tiap hari saya beli surat khabar Metro. Nak tengok apa? Hak depan lepeh tak baca. Hak belakang tu, belakang. Terengganu menang ke Terengganu kalah. Minatnya bola. Maka satu hari tuan-tuan, oleh kerana tiap-tiap petang main bola, ayah saya pesan. Ni nak khabar didikan. Dia tak marah kita main bola, tapi dia kata apa? Mu balik semayang maghrib lambat, aku rotan mu. Dia tak sebut mu lah. Ayah saya orang Melaka, kau lah kau. Kau balik lambat, aku rotan kau. Kata ayah saya. Dia kata apa? Kalau mu balik lambat semayang maghrib, jaga. Ayah rotan. Dia tak larang kita main bola, itu minat. Tapi dia didik dengan agama. Agama ni apa? Agama bukan perkara yang menghalang kita buat benda yang fitrah kita suka. Agama adalah perkara yang mengawal kita daripada melakukan perkara yang Allah larang. Satu hari saya balik lambat, ayah saya tunggu depan pintu, dia tengok je. Rupa-rupanya ayah dok rotang Dok rotang. Hari kedua balik lambat pula. Dok rotang. Rupanya ayah saya jenis kumpul. Tahu kumpul? Orang jenis kumpul bahaya. Hari ketiga balik lambat ni cetong. Tahu cetong? Gayung terbang tuan-tuan. Dia didik. Maka dulu dia tak rotang. Dia dah naik umur, darjah 1, darjah 5. Dia dah mula marah, dia mula didik, dia mula garang dengan kita, dia mula rotan. Alhamdulillah, terima kasih pada ayah saya. Hari ni saya jadi manusia. Maka tuan-tuan, manja tempoh baby sampai 6 tahun, 7 sampai 14. Masa ni kena marah, masa ni kena garang, masa ni kena garang pada tempat lah. Masa ni kena berdisiplin. Kerana tempoh itulah tempoh mendidik tuan-tuan. Sampai 14 tahun. Baik. Step yang ketiga. 15 hingga 21. Siapa yang tulis nota, jangan simpan seorang-seorang. Puh dalam ni. Supaya semua dapat manfaat. Okey, step yang ketiga, umur tuan-tuan 15 hingga 21. Ketika ini tuan-tuan rahmati Allah, Nabi ajar, saya ringkaskan, Nabi ajar supaya mula jadikan mereka kawan. Okey? Supaya mula jadikan mereka kawan. Iaitulah umur 15 hingga 21. 15 Muhammad sini kat Abi. 15 hingga 21 sudah mula boleh kita jadikan mereka kawan. Makna apa? Dah lalu perintah didikan, disiplin, dah mula boleh jadikan kawan. Okey, kena dengar apa dia mengadu. Kena rapat dengan dia. Kena bercerita. Tak boleh dah macam itu. Macam umur 7 tak boleh dah. Umur 8 tak boleh dah. Kena banyak dengar. Dia mengadu apa. Nak ayah dengar baik-baik. Ayah kalau ada anak perempuan, kena beri lebih penumpuan. Kena peluk selalu. Peluk anak tuan-tuan. Okey. Bila marah, lepas tu, kena tunjuk baik pula lepas tu. Kena buat ni. Anak perempuan tu utamanya. Kerana anak perempuan bila kurang kasih sayang ayah, dia akan cari kasih sayang lain. Itu tuan-tuan. Lelaki di luar sana. Sebab tu zaman kita sekolah dulu, kalau pelajar-pelajar perempuan yang ada masalah, mesti tuan-tuan, rupa-rupanya ditangkap berdua-duaan dengan lelaki lain. Rupa-rupanya bila ditanya, tidak ada kasih sayang ayah. Ayah dan ibu bercerai, akhir sekali dia carilah kasih sayang lelaki lain di luar sana. Maka saya nak pesan, kasihlah pada anak, tapi kalau ada anak perempuan, ayah kena beri penumpuan yang lebih. Okey? Maka tuan-tuan, ringkasnya, tuan-tuan boleh fikir sendiri. Tapi ringkasnya, poin utama, mula jadikan mereka kawan. Nampak lagi? Mula jadikan mereka kawan. Baik. Yang keempat, step paling akhir. 21 ke atas. 21 ke atas. Step paling akhir. Bolehlah sudah bebaskan mereka dan beri mereka sepenuh kepercayaan. Saya pun perhati. Saya pun perhati. Ayah saya dulu lain. Sekarang dah lain. Apa mana? Step. Dulu marah. Dulu tuan-tuan dia nak didiknya saya pakai kopiah. Ni bukan wajib ni, tapi itu didikan ayah saya. Dia masing-masing lah. Ayah dia nak anak jadi apa, dia kena didik begitulah. Kan? Datuk legenda Siddiq kan, anak-anak Siddiq.
Datuk Sidik apa kita panggil. Dia didik anak dia main badminton. Kerana itulah tujuannya. Nak anak dia jadi bintang badminton. Rupa-rupanya memang jadi sungguh. Kalau ayah Sultan Muhammad Al-Fatih, dia didik anak dia jadi pemimpin. Jadi pemimpin lah. Maka ayah saya, dia nak didik jadi hidup dengan cara Islam. Maka barang yang sunat pun dia tuan-tuan, dia suruh kita buat bersungguh. Contohnya pakai kopiah. Ni contoh ni. Kalau saya tak pakai kopiah dulu, tuan-tuan kena marah. Rupanya dia nak didik. Bukan wajib pun pakai kopiah, tapi dia nak didik. Biasa pakai kopiah. Gana anak ayah dia dah meninggal, ustaz. Kena doakan. Anak yang ayah meninggal, doalah. Itulah harta paling mahal untuk ayah kita dan mak kita yang telah pergi, tuan-tuan. Okey? Jadi, tuan-tuan, ada orang anak ayah dia meninggal, maka dia kuranglah kasih sayang. Maka di sana jangan bimbang, anak-anak yatim, anak-anak yatim, insya-Allah Allah jaganya, insya-Allah. Allah jaga, insya-Allah. Baik. Maka 21 ke atas sudah kena beri kebebasan, kena nasihat juga, tapi jangan nasihat macam dia umur 7 tahun. Jangan nasihat macam dia umur 14 tahun. Sudah mula beri kebebasan dan tunjuk kepercayaan. Masa tu kena tunjuk kepercayaan. Saya balik di Mesir, tuan-tuan. Antara yang ayah saya tunjuk, esok ganti kuliah. Ini kepercayaan. Dia kata apa? Esok ganti kuliah. Kenapa, tuan-tuan? Ilmu satu perkara lain. Seni menyampaikan ilmu satu perkara yang lain. Ada orang dia penting belajar saja. Menyampaikan dia tak belajar. Maka dia tak boleh nak menyampaikan. Minta maaf saya sebut. Maka ayah dia saya, dia didik belajar satu. Belajar satu. Yang kedua, dia didik pula menyampaikan. Maka umur saya 20 tak silap. 21 dia dah didik supaya mengajar. Dia suruh ganti kuliah dia. Masa tu berdebar tak usah kira lah, tuan-tuan. Tapi oleh kerana didik, akhir sekali dah jadi kebiasaan. Boleh faham Dia dah mula beri kepercayaan. Kerana kalau balik di surau ayahanda saya tak jadi imam. Dia suruh kita jadi imam. Dia tunjuk kepercayaan. Di saat ini, anak akan rasa dihargai. Anak akan rasa disayangi dan dikasihi oleh ayah dan ibunya. Jadi, tuan-tuan, selesailah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita jelaslah anak-anak kita, anugerah Allah kepada kita semua. Banyak lagi yang saya nak sebut. Tak perasan rupanya dah 8 suku dah bersama dengan tuan-tuan pagi ni. Jadi, tuan-tuan, kalau pagi ni tuan-tuan rasa dapatlah ilmu walaupun tak banyak mana, tuan-tuan tolonglah ingat saya dalam doa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, kalau saya mati, kalau akhirat nanti, kalau tuan-tuan tak jumpa saya dalam syurga, tuan-tuan mintalah pada Allah, ya Allah, kalau Ustaz Muzani pernah ajar saya, ya Allah, biarlah Ustaz Muzani masuk syurga bersama kami. Tuan-tuan doakan saya. Jadi, sekadar itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Yang kali pertama kenal saya, salam perkenalan. Yang dah lama kenal, mudah-mudahan perkenalan kita kekal sampai hari kiamat. Kan itulah yang disebut oleh Nabi, rajulani tahabba fillahi ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkenalan kerana Allah, berpisah kerana Allah, akan dilindung bawah naungan arasy Allah hari kiamat esok-esok. Terima kasih semua. Okay, jangan lupa like and follow page ini. Dan paling akhir, macam biasa, kuliah saya pun saya letak nama Kuliah Baitur Rahman. Di samping tuan-tuan dapat pengisian, insya-Allah siapa yang ada kelebihan, ada lebihan duit, ada rasa nak sumbang, nak sedekah kat mana tak tahu, nak bagi zakat, bolehlah masuk ke dalam akaun Ma'had Baitur Rahman yang kami sedang bina di Banggul Donas, Kuala Terengganu. Ini akaunnya yang telah saya pin ni, yang telah ditulis oleh Cikgu Wan Azlina kita. Okey, Ma'had Baitur Rahman yang saya sedang bina dengan duit sumbangan tuan-tuan, alhamdulillah tanpa disangka-sangka, hampir siap surau kami yang berjumlah lebih kurang kata arkitek kami 600,000. Nak tahu detail progres, tuan-tuan masuk dalam live semalam. Pagi semalam saya live di Tapok. Tuan-tuan tengok surau kami yang dah hampir siap. Kemudian kita nak sambung projek kelas dan juga kelas di belakang dan bangunan pentadbiran dan juga asrama lebih kurang 4.5 juta. Macam-macam Allah Taala kenal sangat ustaz menjok baby. Kenal saya semenjak baby. Alhamdulillah, bonda lah, boleh panggil bonda warna pisah ni. Kenal saya.
Kenal saya sejak baby ni. Oh, bonda warna pisah. Alhamdulillah. Saya baby dulu, comel tak saya dulu? Masa saya baby comel tak? Sebab hari ni comel dah. Baby kau comel dah. Jadi tuan-tuan, ada orang Allah Ta'ala hantar dia sumbang banyak ni. Banyak ada orang kemarin beri besi 5,000 dia hantar tuan-tuan. Subhanallah. Terima kasih tuan-tuan. Dulu masa saya nak beli tanah, ada orang bagi debok 180,000. Sehingga kita bayar terus tanah tuan-tuan. Macam-macam orang hantar. Banyak ni beli batu. Macam-macam Allah hantar tuan. Tanpa disangka-sangka. Rupanya memang tuan-tuan. Kak Choh ni lah Kak Choh. Selamat pagi Kak Choh. Moga-moga sihat. Tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan para dermawan kita, Allah Ta'ala panjangkan umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. Yang paling penting bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang paling penting masuk syurga, itulah paling besar matlamat kita semua, dapat redha Allah. Tuan-tuan, kalau ada rasa duit lebih tu, RM1 ke RM2 ke RM200 ke RM2,000 ke, zakat ke, terus masukkan. Terus masukkan dalam akaun kita ni. Sama-sama kita bina Ma'had Baitur Rahman. Mudah-mudahan esok-esok siap adalah saham kita sampai hari kiamat. Pahala yang berkekalan, insya-Allah pahala je. Ustaz tak pernah tak comel. Bani Samudin kita. Jangan Bani Samudin. Jangan kata gitu Lok Ustaz comel. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم ارض عنا ولا تسخطنا زدنا ولا تنقصنا وارفع مغتك وغضبك عنا يا الله. Kami mengadu padamu ya Allah. Kami lemah, kami kerdil ya Allah. Banyak perkara yang kamu tunjuk menggambarkan bahawa kami kecil dan kerdil, tidak ada apa-apa ya Allah. Virus sekecil virus COVID-19 pun kami tak mampu melawannya. Apatah lagi menentangmu, zat yang maha agung ya Allah. Jahatnya kami banyak melakukan laranganmu ya Allah. Hinanya kami membalas segala nikmatmu dengan maksiat ya Allah. Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami mengaku kami banyak dosa ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah daripada segala dosa ya Allah. Jadikan kami manusia yang takut dan bertakwa padamu ya Allah. Kalau kami usahawan, jadikan usahawan yang bertakwa. Kalau kami guru, jadikan kami guru bertakwa. Kalau kami pemain bola, jadikan kami pemain bola yang bertakwa. Kalau kami pelumbu basikal, jadikan kami pelumbu basikal yang bertakwa. Kalau kami jutawan yang bertakwa. Kalau kami ayah yang bertakwa. Kalau kami ibu bertakwa. Kalau kami anak, jadikan kami anak yang bertakwa. Jadikan kami hamba-Mu yang beriman dan takut serta bertakwa padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, redailah kami, jangan murkai kami. Pandanglah kami yang hina ini dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sampaikanlah segala amalan kami, khususnya pada pagi ini kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki para dermawan, khususnya dermawan Ma'had Baitur Rahman. Murahkanlah rezeki mereka, panjangkan umur mereka, sihatkan tubuh badan mereka ya Allah, dan selamatkan mereka daripada api neraka Jahannam ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zidna wa la tanqusna. Allahumma ya Allah, tambahkanlah yang baik, jangan kau kurangkan ya Allah. Angkatkanlah segala kesakitan ya Allah, angkatkanlah segala kesusahan, mudahkanlah segala urusan kami, berkatilah kami ya Allah. Letaklah kami senantiasa di bawah naungan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan anak-anak kami. Jadikan anak kami, isteri kami penyejuk mata bagi kami ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sekadar itu tuan-tuan, kita jumpa lagi malam nanti dalam siri kuliah maghrib kalau diizinkan oleh Allah ya. Nanti jam 9.30 ke pukul 10 ke saya live lagi, live di kedai pula. Siapa yang belum pernah masuk live jualan saya di kedai saya, bolehlah masuk insya-Allah. Okey, terima kasih yang selalu menyokong, yang selalu bersama. I love you all, I love you all, I love you all. Wabillahi al-hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad mai sini, Ambil ni Muhammad. Muhammad nak masuk ni. Mai sini Muhammad. Muhammad.
Ni Mamat dengar kuliah ni. Mamat dengar kuliah pagi ni. Tu Mamat tu gambar tu. Gambar orang Mamat. Tu Mamat. Muhammad Al-Fatih. Ni Muhammad Al-Fatih. Tu. Ni Mamat. Ni Mamat tu. Senyumlah Mamat. Mamat senyumlah. Senyumlah Mamat. Senyum. Mana Muhammad Al-Fatih? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Makan. Muhammad Al-Fatih. Jom. Bye.